Welcome to the session Labor Cost Part 4. In this session, I have solved 2006 Section C question paper problem, and it is very important. In this problem, we are going to solve all the types of labor cost, that is time rate, piece rate, wholesale plan, Rowan plan, Taylor's and Merrick's differential piece rate system. See the problem. This problem has given in the year 2006 for section C. In this problem, the problem is divided into two parts. First, we will discuss what is there in the part 1, that is A. A workman's wage for a guaranteed 48 hours week is rupees 25 per hour. Here 48 hours ಗೆ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ವೇಜಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So this 48 hours is time taken. Then this rupees 25 per hour is rate per hour is given, that is R is equal to 25 per hour. Then estimated time to produce one article is 20 minutes. That is estimated or standard time is given for one article. This is very important. You should remember standard time or estimated time is given to produce one article is 20 minutes. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So standard time for one article is 20 minutes, and under incentive scheme the time allowed is increased by 80%. When they are following the incentive scheme, ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 80%. Next, during a week, the workman produced 100 articles. Here, output is given, that is 100 articles. Calculate his wages under time rate, piece rate, wholesale plan and Rowan plan. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಎಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಿನ ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್, ಪೀಸ್ ರೇಟ್, ಹಾಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ರೋವನ್ ಪ್ಲಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ 100 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 48 hours. Then R, rate per hour, that is given rupees 25 per hour. Next, now we are going to calculate standard time. So first we need to calculate the standard time. What is given for calculating standard time? It is given standard time to produce one article 20 minutes. Then under incentive scheme, they are going to increase by 80%. The time is going to increase by 80%. That we need to add 80% of 20 minutes. 20 minutes into 80%, 16 minutes will come. ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 36 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 plus 16, 36 minutes. And this 36 minutes is standard time for one article. Then we need this standard time for 100 articles, not for one article. So this we need to convert into 100 articles.
calculation of standard time for 100 articles. How to calculate? Already we have calculated standard time for one article, that is 36 minutes, that I have taken here. Standard time for one article is 36 minutes and we need for 100 articles how much? Now cross multiplication, total standard time for 100 articles. Now we are calculating in minutes because we have the information for minutes, that is standard time for one article is 36 minutes. Cross multiply 100 into 36 divided by 1. We are getting 3600 minutes for 100 articles. But we need standard time for 100 articles in hours. ಎಷ್ಟು hours standard time ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. So 3600 already we have calculated, that I have taken divided by 60 minutes. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ 60 minutes? 1 hour ಅಲ್ಲಿ 60 minutes ಇರುತ್ತೆ. We are getting 60 hours. So total standard time for 100 articles is 60 hours. Now we are going to calculate the wages under 4 methods, that is under time rate, piece rate, wholesale plan and row 1 plan. First, time rate system. The formula for this is number of hours worked into rate per hour. Number of hours worked, it is given in the problem 48 hours and rate per hour is also given 25. 48 into 25, 1200 will come. Under time rate system, the worker is going to get 1200 as a wage per week. Next, we need to calculate the wages under piece rate system. The formula for piece rate system is number of units produced into rate per unit or normal piece rate. Here number of units produced, that is given in the problem 100 articles, but rate per unit is not given, that we need to calculate. Now what is the information that is given in the problem? With the help of that we can calculate the rate per unit. Here that information is given. See, estimated time to produce one article is 20 minutes. So estimated time to produce one article, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 20 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ. For 20 minutes, how many articles they can produce? One article. 60 minutes ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 60 into 1 divided by 20, 3 articles ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 20 minutes 1 article ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ 60 minutes ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 articles ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, again one more information that is given in the problem. For 1 hour 3 articles, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. For 60 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is equal to 1 hour. 1 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 articles. ಅದೇ 1 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇಜ್ ರೇಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 25 per hour. 1 hour ಗೆ 25 rupees ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಫಾರ್ 1 hour 3 articles, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ 1 hour 25 rupees ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ 3 articles 25 rupees ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಫಾರ್ 3 articles 25 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 article ಆರ್ ಫಾರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ 3 articles 25 rupees means for 1 article how much? Cross multiplication 1 into 25 divided by 3. 8.33 per article will come or per unit. Now here under piece rate system, formula is number of units produced into normal piece rate or rate per unit. Number of units produced is given 100 in the problem and rate per unit or rate per article we have calculated rupees 8.33, that we have to take here.
100 into 8.33 means rupees 833.33 will come. Under piece rate system, worker is going to get rupees 333.33 as a wage per week. Next, under wholesale plan, we are going to calculate what is the formula for the T into R plus 50% of S minus T into R. T means time taken, R means rate per hour, S means standard time. Here, time taken 48, it is given in the problem. Rate per hour is also given 25. 50% as it is we need to write. Standard time we have calculated 60 hours. Again minus T means 48 hours it is given in the problem into 25. ಈ 48 into 25 1200 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 50% of 60 minus 48 into 25 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 150 ಬರುತ್ತೆ. Now under wholesale plan, a worker is going to get rupees 1350 as a wage per week. Next, the last one is row 1 plan. Under row 1 plan, the formula is T into R plus S minus T divided by S into T into R. Now T is 48 into 25 plus S is 60 minus 48 divided by 60 into 48 into R, that is 25. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1200 plus 240 ಬರುತ್ತೆ. Add these two, we are going to get rupees 1440. Under row 1 plan, a worker is going to get 1440 as a wage per week. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್, ಪೀಸ್ ರೇಟ್, ರೋ ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲ್ಸೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Calculate the earnings of the worker under following Taylor's plan and Merrick's plan. Taylor's plan ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ Merrick plan ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ರೇಟ್ rupees 3 per hour. 1 ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 3 rupees. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ low piece rate at 80% of normal piece rate, high piece rate at 120% of normal piece rate. ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಲೋ 100% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 80% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 100 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗ, ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗ. ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ if the efficiency level below 100% means 83% of normal piece rate. If the efficiency above 100% means 175% of normal piece rate ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಜಸ್ ನ. ಇನ್ ಎ ಡೇ ಆಫ್ 8 hours, 1 ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 8 hours. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 8 hours, A produced 39 units, B produced 45 units, C produced 48 units and D produced 50 units. Now ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಟೇಲರ್ಸ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ವೇಜಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. Rate per hour, it is given in the problem 3, and standard output per hour is also given 6 units. Now piece rate or rate per unit is rupees 0.5. Next we are going to calculate the wages under Taylor's differential piece rate system. As I told, there are 4 steps are there. First step is standard output we need. Whether the standard output is given in the problem? Yes, it is given. See here, standard output per hour 6 units. 1 hour ಗೆ 6 units ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 1 ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 8 hours. ಓಕೆ, ನಮಗೆ 1 ಅವರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು 8 hours. ನಾವು 8 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 units ಪರ್ ಅವರ್. 1 ಅವರ್ಗೆ 6 unitsನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 8 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಇಂಟು 8 48 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. What is the formula for that? Actual output divided by standard output into 100. ಈ actual output ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎ actual output of A is 39. Standard output it is same for all the workers 48 into 100. 81.25% ಬರುತ್ತೆ. ಬಿದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 45, ಸಿದು 48, ಡಿದು 50. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 81.25%, ಬಿದು 93.75%, ಸಿದು 100%, ಡಿದು 104.17%. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ 100% ಯಾರ್ದಿದೆ, 100 ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಯಾರ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎ ವರ್ಕರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿ ವರ್ಕರ್ದು ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100%. ಇಫ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 80% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ಇಫ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ 100% ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100%, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿದು 100 ಇದೆ ಮತ್ತೆ 104.17% ಇದೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 120% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೇಟ್ಸ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 0.5. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ಇಂಟು 80% ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು ಇದು 80%? ಯಾಕೆ 80% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100% ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 80% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು 0.5 ಇಂಟು 80% ಅಂದರೆ ರುಪೀಸ್ 0.4 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದು ಸೇಮು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 100%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ.
ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಇಂಟು 80% 0.4 ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ 100 ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಇದೆ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 120% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. 0.5 ಇಂಟು 120% ಫಾರ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ 0.6 ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟು. ಡಿಗೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the last step, calculation of wages under Taylor's differential piece rate system. What is the formula? Actual output into new piece rate. ನಮಗೆ actual output ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A 39 units, B 45 units, C 48 units and D 50 units. ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟು 0.4, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಗೆ 0.4 ಇದೆ. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟು 0.6 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ rupees 15.60 as a wage under Taylor's differential piece rate system. Like that, B is going to get rupees 18, C is going to get 28.80. At the last, D is going to get 30 rupees as a wage under Taylor's differential piece rate system. Once again, I am telling actual rule for the Taylor's plan. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಲೋ 100%, 83% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಬೋವ್ 100% ಅಂದರೆ 175% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Now we are calculating the earnings of the workers under Merrick's plan. Here by taking the same information. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಟೈಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 0.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಜಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ output, that is 6 units per hour into 8 hours per day, 48 units. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಟೈಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೈಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು 100. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೂ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. There are 3 differential rates are there under Merrick's plan. One is if the level of efficiency below 83% means normal piece rate na ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 83 and 100% ಅಂದ್ರೆ 110% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಬೋವ್ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120% ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಫಾರ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಎ, what is the level of efficiency? C 81.25 ಇದೆ. ಈ 81.25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will come in the first rate, that is efficiency below 83%. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದರೂ 83% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟು? 0.5 ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡಿ 93.75% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 83% to 100%. What is the rate? 110% of normal piece rate.
What is the normal piece rate here? 0.5 into 110%. Rupees 0.55 will come. Next, for worker C, see the efficiency 100, exactly 100% is there, means efficiency between 83% and 100%, means what is the percentage of normal piece rate? 110%. So for C, normal piece rate is 0.5 into 110%, 0.55 will come. Next, worker B, efficiency is here 104.17, means this efficiency is above 100%. Then he is going to get 120% of normal piece rate. Now for D, the normal piece rate is 0.5 into percentage is here 120%. 0.6 will come. Okay. After calculating new piece rate, we should calculate wages under Merrick's differential piece rate system. What is the formula? Actual output into new piece rate. First, for a worker, we are going to calculate what is the actual output of worker A, 39 units, into new piece rate for A is 0.5. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ rupees 19.5 will come. Okay, a worker is going to get 19.5 rupees as a wage under Merrick's differential piece rate system. And B, output, number of units produced by B is 45 units into new piece rate 0.55, 24.75 will come. Next, C, output is 48 units into piece rate is 0.55. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ rupees 26.40 ಬರುತ್ತೆ. Next D ಇದು output is 50 units into new piece rate is 0.6. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is the calculation of wages under Merrick's differential piece rate system.